కాకడాలు కాని కరదీపములు కాని దారి చూపలేవు ధరణియందు. ధర్మ దీపమొకటే దారి చూపును సుమీ. సత్యమైన మాట సాయి మాట. No light, no lamp can show you the path in this world. It is only the light of Dharma that shows you the correct path. This is the word of truth of Sai. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈ జగత్తునందు శోకము కాని క్లేశము కాని నొందని వాడు ఒక్కడైనా కూడా కనిపించడు. In this world, we don't come across anyone who has not suffered misery and the difficulties. రాజు మొదలుకొని రైతు వరకు, కూటి పేద మొదలుకొని కోటీశ్వరుని వరకు 5 విధములైనటువంటి క్లేశములను అనుభవిస్తున్నాడు. Right from the top of the king down to the level of a farmer, be that a millionaire or a pauper, they pass through 5 types of difficulties. మొదటిది అవిద్యా క్లేశము. The first one is the difficulty, the problem of avidya or ignorance. అనగా దేహాభిమానము చేత, దేహ లక్ష్యము చేత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోయి దేహమే సత్యనిత్యమని భావించి దేహంను పోషించుకునే నిమిత్తమై అనేక విధములైనటువంటి అవస్థలకు గురి అవుతుంటాడు మానవుడు. Man identifies himself with his body and considers body as the chief aim and purpose of life, and he loses the self-confidence and struggles hard only for the sustenance and the maintenance of the body. ఈనాడు చదివేటువంటి సర్వ విద్యలు కూడాను దేహం చేత పొందినటువంటివి కనుక ఇవన్నీ కూడాను అవిద్యలనియే చెప్పవచ్చు. As the modern form of education is learnt acquired only with this body, we can call it avidya. దేహాభిమానము చేత, దేహ పోషణ నిమిత్తమై, దేహ సంబంధ నిమిత్తమై అనేక విధమైనటువంటి వాంఛలను పెంచుకొని వాటిని విజయాన్ని సాధించుకొనలేక అనేక విధమైనటువంటి యొక్క దుఃఖములు గురి అవుతున్నాడు. Because of the body attachment, for the maintenance of his body, he has got so many of the desires and many of them are not fulfilled. Therefore, he suffers. అనేక సంబంధములు గావించుకొని దేహము చేత అనేక అవస్థలు గురి అవుతున్నాడు మానవుడు. Man suffers because of too much of attachment and too many of associations. కనుకనే నేను మొదటి నుంచి దేహాభిమానమును కొంతవరకు తగ్గించుకోండి అంటాను. Bhagavan has been cautioning us from the beginning not to have too much of attachment to సమస్త the body. దుఃఖములకు కూడాను దేహమే మూలాధారం. For all misery, the body is the main instrument. సమస్త ఆనందములకు కూడాను దేహమే మూల కారణము. And it's the very body that confers bliss. కానీ దేహాభిమానం ఉండాలి. To some extent, body attachment is required.
దీని అన్నింటికంటే ఆత్మాభిమానం ఉంచుకొని దేహాభిమానమును అనుభవించటము తప్పు లేదు. Nothing wrong if you are attached to the spirit and then have a kind of attachment to the body. ఆత్మాభిమానమును విస్మరించి దేహాభిమానమునే లక్ష్యం నందించుకొని ఈ విధమైనటువంటి యొక్క క్లేశములకు గురి అవుతున్నాడు మానవుడు. Man is suffering because he has not been attached to the spirit, but is carried away by the physical body attachment. దేహమునకు రోగములు, The body has affliction, దేహమునకు బంధనలు, body has bondage, దేహమునకు వాంఛలు, it has desire. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క క్లేశముల చేత దినదినమునకు మానవుడు కృంగిపోతున్నాడు. Man is really frustrated, disgusted because of desires, the bondage and the diseases. దీనిని అవిద్యా క్లేశము అన్నారు. This is the suffering due to avidya. ఇట్టి అవిద్యా క్లేశమే దేహాభిమానం చేత మానవుని కృంగింపచేస్తున్నది. Man is depressed because of this avidya. రెండవది The second అభినవ క్లేశము. is abhinava klesha. అది మానసికమైన అనుభవించేటువంటి క్లేశములు. It is the suffering because of the mind. లోకమంతైకుడును కూడినటువంటిది ఈ మనస్సు. Mind spreads all over the world. మనోమూలం మిదం జగత్. The whole world rests on this mind. ఈ మనస్సులకు ఒక్క చింత అనేటువంటిది కాదు, అనేక చింతలు కలవు. Mind has not limited itself with one anxiety, worry. It has many. పుట్టిన మొదలుకొని తాను గిట్టునంత వరకు కూడాను మానసిక సంబంధమైనటువంటి క్లేశములను అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు. Right from the beginning, the time of birth, till the end death, he has got so many of the sufferings relating to the mind. ఇటువంటి క్లేశముల చేత మనసును కృంగింపజేసుకుంటున్నాడు. And hence, the mind is frustrated. మనసు ఆశించినవన్నీ కూడాను నెరవేర్చుకోవడానికి వీలవుతుందా? Is కాదు. it possible to fulfill all that the mind entertains? మనసుకు ఎన్ని విధమైనటువంటి చింతలు ఉంటున్నాయి. Mind has so many problems. ఇలాంటి మనోచింతన చేత కృంగిపోతున్నాడు మానవుడు. Man is very much depressed because of so many worries and the problems of the world. ఈ దేహము మనస్సు రెండూ లేకుండా మానవునికి చింతనే లేదు. Without this body and mind, actually speaking, he has no worry at all. కానీ ఇవి రెండు ఉండి కూడాను వీటిని జయించడానికి తగినటువంటి ఉపాయం వెతకాలి. He has to seek out a device as to transcend these two, the body and the mind. మానవులకు దేహం ఉన్నది. Man has the body. కానీ దేహము చేతనే తాను బ్రతుకుతున్నాననేటువంటి యొక్క భ్రాంతి మానాలి. He should give up this feeling, false feeling, that he is living only because of the body. కనుక మానవుడు దేహాభిమానమును క్రమక్రమేణ కూడాను తగ్గించుకుంటూ పోవాలి. So man has to make every attempt to cut short his body attachment. తద్వారా ఈ మనోక్లేశం కూడాను అభివృద్ధి అవుతుంది. And then he has got this psychological suffering too. దేహ మనస్సులు రెండును కూడినప్పుడు ఇంకా వాంఛాశ్లేకం. And with these two, body and the mind, the third one is the desire. విషయముల చేత తాను కట్టుబడిపోతున్నాడు. He is bound by all this sensual matter. ఎట్టి విషయములు, What sort of? మంచి చెడ్డల విషయములు అన్ని కూడాను కూడి ఉంటున్నాయి. They have got the combination of good and bad. దీనినే అభినవ కేశము అంటారు. This is called abhinava klesha. అస్థిత కేశ ఇదియే. This is the very same asthita klesha. ఇది అనేక రకమైనటువంటి యొక్క వాంఛల చేత కూడి ఉన్నది. This is full of infinite desires. అనేక భ్రాంతుల చేత కూడి ఉన్నది. It has many imaginations. అనేక మోహముల చేత కూడి ఉన్నది. It has so much illusion with it. సర్వ మోహముల కూడును ఇదియే మూల కారణము. This is the main cause for all sorts of attachment. కనుక So, మొట్టమొదట అవిద్యా క్లేశము, the first avidya klesha, అభినవ క్లేశము, abhinava klesha, అస్థిత క్లేశము third asthita klesha. అనగా శరీరాభిమానము, మనో అభిమానము, ఈ వాంఛాభిమానము. Meaning
attachment to the body, one. ఎట్టి వాంఛను మనం కోరాలి, attachment to desires. ఎట్టి వాంఛను మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. What desires we should have? What sort of desires we should entertain? అనేటువంటి విషయం అని ఏమాత్రం కూడా మానవుడు యోచించటం లేదు. Man is not investigating this important aspect. ఇది సత్యమైనదా లేక అసత్యమైనదా? Is it true or false? ఇది నిత్యమైనదా అనిత్యమైనదా? Is it eternal or temporary? ఇది కోరదగినదా కోరరానిదా? Is it desirable or అనేటువంటి విచారణ undesirable? శక్తి శూన్యమైపోతుంది. అది మానవులకు. Man has lost this power of discrimination. ఏది సంకల్పిస్తే దాన్ని అంతా కోరుతూ ఉన్నాడు. He goes on desiring all that the thought prompts. ఈ విషయముల చేత కట్టుబడి మానవుడు తనను తానే మర్చిపోతున్నాడు. He is bound by sensual pleasure that led to forgetting his own nature. దేహాభిమానం మొట్టమొదటిది. First, body attachment. ఈ దేహాభిమానం చేత పెరిగి కట్టగడపటికి మనోభిమానము చాలా మీరిపోతుండాలి. The body attachment leads to the attachment of the mind much more. దేహమును కొన్ని విధమైనటువంటి అరికట్టుకునే నిమిత్తమై, To control this body, దేహమును అదుపులో పెట్టుకునే నిమిత్తమై to check this body, దీనికి కొన్ని విధమైనటువంటి యొక్క సాధనలు ఏర్పాటు చేశారు ప్రాచీనులు. the ancients have prescribed certain practices. ధ్యానమని, యోగమని, ఎక్సర్సైజ్ అని ఈ విధమైనటువంటి కొన్ని కర్మలు ఆచరిస్తున్నప్పుడు దేహం అదుపులో ఉంటుంటుంది. The body can be kept under control, having certain exercises, meditation, yoga and so on. ఇది అదుపులో లేకపోతే తన ఇష్టానుసారం ప్రవర్తిస్తుంది. If the body is not under control, it behaves as it likes. కనుకనే నిరంతరం కూడాను భగవత్ నామస్మరణ అన్నారు. Therefore, we are supposed to chant the glory of God. అశ్వం అంటే మీకు తెలుసును. You know Ashwam, the horse. ఈ అశ్వం అనగా నిరంతరము చలించేటువంటి దాన్ని అశ్వము అంటారు. Ashwamu, horse, stands for that which is unsteady. చెవులో, నోరు, తోకలో ఏదో ఒకటి కదులుతూనే ఉంటుంటారు. The horse goes on moving its ears or the tail or legs. ఇటువంటి అశ్వమును Such a మనం horse. ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేస్తూ ఉన్నాము? How to control such a horse? ఏ విధంగా దాన్ని మనము అదుపులోకి తెస్తున్నాము? How to control it? దానికి ఒకటి కళ్ళెము అనేటువంటిది పెట్టి నోట్ లోపల ఇనుప ముక్కను పెట్టినప్పుడే అది కంట్రోల్కి వస్తుంది. We keep the reins, keeping some iron rod in its mouth and control it. కొన్ని రింగ్స్ పెట్టి ఆ యొక్క నోట్లో పెట్టుకుంటారు. Some rings are put in its mouth. దానికి బెల్ట్ ని పట్టి సారథి పైన దాన్ని పడుతూ ఉంటాడు. Holding with the belt, the charioteer runs forward. ఎంతటి బలమైనటువంటి అశ్వమైనా, ఎంత శక్తివంతమైన అశ్వమైనా తన అదుపులో ఉంటుంటాది. However powerful, strong the horse is, it is still under control. అనగా దీని యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి? What is the significance ప్రతి behind? మానవునికి కూడాను మొట్టమొదట నోరు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. What does it mean? Every human being must keep his tongue under check. ఈ దేహమునకు కూడాను నోరే ముఖ్యము. For this body, the tongue is important. ఈ యొక్క మనసుకు కూడాను నోరే ఇంపార్టెంట్. Even for the mind, the tongue is important. కనుకనే దీనిని మనం అదుపులో ఉంచుకున్నప్పుడే దీనికి మౌనము అని చెప్పారు ప్రాచీనులు. When once we control our tongue, the ancients called it silence. ప్రాచీనులు ప్రతి ఒక్కటి కూడాను అర్థం లేనటువంటి యొక్క కర్మలు ఏనాడు ఆచరించలేదు. Ancients never practiced any meaningless. ప్రతి పని యందు కూడాను ఒక విధమైన అంతరార్థం కూడి ఉంటుంటుంది. Every task they have undertaken had with it an inner significance. కనుక ఈ మనస్సును కూడాను అరికట్టినప్పుడు ఈ యొక్క భ్రాంతులు కూడాను అరికట్టడానికి వీలవుతుంది. When one's mind is under control, the illusion also can be. భ్రాంతుల యొక్క చేరికనే మనస్సు. Mind is the one which is attachment, imagination. ఈ వాంఛనను క్రమక్రమేణా మనం అదుపులో ఉంచుకున్నప్పుడు మనసు సహజంగా తాను అదుపులో నిలిచిపోతుంది. When once there is a ceiling on our desire, the mind also can be controlled. కనుక అవిద్యా క్లేశము, Avidya klesha, అభినవ క్లేశము, abhinava klesha, అస్థితి క్లేశము. asthita klesha. కానీ నాలుగవది రాగ క్లేశము. The fourth one, raga klesha. ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వం చేతనే ఈ రాగం వీరిపోతుండాలి.
As the three mentioned so far, joined together, leads to the rise of ఈ the fourth రాగం one. ఒక్కదానితో కూడినటువంటిది కాదు. In fact, it's not the one that joins the ధన కనక preceding వస్తువ three. అనాదంతో కూడినటువంటిది. Has got the combination, the impact of అన్నింటి all ఎందుకు possessions. వాంఛ వాంఛ వాంఛ. We desire everything in this world. ఇది లేదు, అది లేదు, ఇది లేదు, అది లేదు. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క రాగక్లేశము చాలా మితిమీరిపోయింది ఈనాటి మానవులకు. Today man always feels what is not available to him. This is raga klesha. వానికి ఒక్క క్షణమైన కూడా శాంతి లేదు. He is not in peace even for a moment. కారణం ఏమిటి? Why? ఈ వాంఛల చేతనే, It's only the desire. ఈ రాగముల చేతనే. Only the ఈ attachment. రాగమే మానవునికి ఒక పెద్ద రోగంగా తయారవుతుంది. This raga, the desire is a roga disease. కనుక ఈ రాగములను కొంతవరకు అదుపు పెట్టుకోవాలి. We have to control this raga attachment, desire. అనేక వాంఛల చేత With infinite desire. అన్ని వాంఛలను కూడా తీర్చుకునేటువంటి శక్తి లేని బలహీనుడు, A weak one who cannot have all his desires fulfilled. కొంతమంది శక్తి కలిగినటువంటి వారి దగ్గరికి వెళుతాడు. He approaches a powerful people. వారిని ఆశ్రయిస్తాడు. He goes around them. వారు ఇతని వాంఛను నెరవేర్చకపోయినా If they don't meet his demands, ద్వేషం వస్తుంది. he has hatred towards them. నెరవేర్చినా కానీ మరింత ఆశలు అధికమైపోతుంది. If his demands are met with, his desires also corresponding. తన increase. వాంఛను నెరవేర్చినటువంటి వాడిపైన ద్వేషం కలుగుతుంది. He has utter hatred towards the one who does not attend to his desires. ఈ రాగక్లేశం నుంచి ద్వేషక్లేశం అయిపోతుంది. This raga klesha attachment desire leads to dvesha, the hatred. అవిద్యా క్లేశము, Avidya klesha, అభినవ క్లేశము, abhinava klesha, ఆస్థిత క్లేశము, అస్థిత క్లేశ, రాగక్లేశము, రాగక్లేశ, ద్వేషక్లేశము. dvesha klesha. ఇన్ని క్లేశముల చేత కట్టుబడినటువంటి మానవులకు ఎక్కడ శాంతి లభిస్తుంది? Man being bound by all these sorts of sufferings, how do you expect him to be peaceful? దీనికి మూల కారణము దేహాభిమానమే మొట్టమొదటిది. For all this, body attachment is అందువల్లనే important. ప్రాచీన మహర్షులందరూ కూడాను So ancient sages, దేహమును అదుపులో ఉంచుకోవాలని to control their body, ఇల్లు వాకిలి వదలి left their family, కారణములకు పోయి have gone to forest, కందమూలాదులు భుజించి partaking tubers and leaves, జీవితాన్ని శాంతంగా జీవిస్తూ వచ్చారు. and led their life in peace. కేవలము అరణ్యములకు పోయినంత మాత్రమే కాదు, It is not enough if you go to forest. అక్కడ ఏ వాంఛలకు అవకాశం ఉండదు. In fact, there is no scope for any desire there. చూచినవన్నీ కావాలని ఆశించరు. You don't expect all that you see. మనసు అన్ని రకముల పైన కూడా ప్రచారం చేయదు. Mind does not move all around. మనస్సును కూడా అరికట్టుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. There is chance to control your mind. కనుక ఇల్లు వాకిలి వదలినంత మాత్రమున తాను వైరాగ్యం పొందినాడని చెప్పడానికి వీలు కాదు. You cannot call it renunciation by merely leaving your family and residence. నీవు ఇందులో ఉండి కూడాను నీవు దానిని సాధించవచ్చును. You can continue to stay there, still renounce. కనుకనే ప్రాచీన మహర్షులందరూ కూడాను మౌనమును ప్రధానమైన లక్ష్యంలో తీసుకున్నారు. So ancient sages observed my silence మిత to begin భాష. with. Limited talk. ఈ మిత భాష వల్ల With this limited talk, కొంతవరకు తన యొక్క వాంఛలు అదుపులో నిలిచిపోతాయి. desires could be kept under check. ఇంతియే కాక Not only this, అసత్యం రావడానికి అవకాశం ఉండదు. there is no chance to speak lies. అతి భాష చేత అసత్యం కూడా ప్రవేశిస్తుంది. By talking too much, there is chance scope to speak lies. కనుకనే అసత్యం రాకుండా, In order to see that అతి we don't భాష speak లోపల false, మనస్సు చలించకుండా, we should see the mind doesn't waver by too వాంఛలను much of అభివృద్ధి talk, గావించుకోనకుండా, without fostering desires. కనుకనే ఈ మౌనం అనేటువంటి దాన్ని వహిస్తూ వచ్చారు. The silence is observed. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క మార్గములు ప్రాచీనులు అందరికీ ఆదర్శాన్ని నిరూపిస్తూ వచ్చారు. Ancients have set an ideal in this direction to ప్రాచీనులు everybody. చేసినటువంటి ఏ కర్మలు కానీ వృథా చేసినటువంటి కర్మలు. All actions are done with a purpose. అన్ని కర్మలు కూడాను సారసహితమైనటువంటివే. All actions are meaningful. అర్థములైనటువంటి కర్మలు వారు వ్యర్థంగా చేయరు. They never did any meaningless action. ప్రతి దాని ఎందుకు ఒక విధమైనటువంటి ఫలితం ఉంటున్నది. There is a positive result in every అది action. మానవుని ఉన్నత స్థాయికి గురిపోయేటువంటి యొక్క మార్గములే. It takes man to exalted level.
అది ఈనాటి మానవుడు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. The modern man is not able to recognize this fact. ఒక తల్లి ఉండేటువంటిది, There was a mother. మహారాజు భార్య. She is the queen. అతను పుట్టిన పిల్లవాడికి అందరికీ ఏదో ఒక పేరు పెట్టాలని ఆశించేవాడు. He wanted that every newborn child must be named. కానీ ఈమె నోరెత్తేటువంటిది కాదు. The queen never opened her mouth. ఈ విధంగా ఒక్కొక్క పేరు ఏదో ఒకటి సెలెక్షన్ చేసి పెట్టేటువంటి వాడు. The king used to select one name or other for the ఆ newborn child. పేరు పెట్టినప్పుడంతా కూడాను ఈ జవాబు చెప్పక పక్కున నవ్వేటువంటిది. Whenever the newborn child was named, the queen used to laugh. రాజు ప్రశ్నించాడు, The king నీవు questioned, నవ్వటంలో ఉండినటువంటి కారణం ఏమిటి? why do you laugh? నా పేరు సరిలేదా? Is not my name good? ఈ పేరు అతనికి సరైనది కాదా? Is not the name ఈ విధంగా appropriate? అనేక ప్రశ్నలు వేశాడు. He has put series of questions. అప్పుడు ఆమె జవాబు చెప్పింది, Then she replied, నిత్య సత్యమైనటువంటి ఆత్మతత్వములకు నువ్వు ఒక పేరు పెట్టేటువంటి వాడా? are you the person to name that eternal, ఏ permanent, పేరు immortal పెట్టినప్పటికీ spirit? దానికి సరైనటువంటిది కాదు. No name is appropriate to the spirit. లేక పేరు పెట్టినట్లంతా కూడా వాడు ప్రవర్తిస్తున్నాడా? Do you mean to say that you would act according to the name given? ప్రవర్తించడు. He does not. అందువల్లనే నువ్వు ఒక పేరు పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు. So never make an attempt to name. శుద్ధోసే బుద్ధోసే నిరంజనోసే సంసారమేతం బుద్ధోసి సిద్ధోసి నిరంజనోసి సంసారమాయా పరివర్తితోసి సంసార స్వప్నం బహుమోహ నిద్ర. సంసారం అనేటువంటిది ఒక పెద్ద నిద్ర. The family life is a long sleep. ఈ నిద్ర లోపల మానవుడు అనుభవించేటివన్నీ కూడా కేవలం స్వప్న దృశ్యాలే. All the experiences while we are in sleep are dreams. కనుకనే పుట్టిన పిల్లవాడినంతా కూడా తొట్టెల్లో వేసి ఈమె ఈ పాటలు పాడుతూ ఉండేటువంటిది. శుద్ధోసి బుద్ధోసి నిరంజనోసి. నాయన, నీవు శుద్ధమైనటువంటి వాడు, బుద్ధి గలవాడు, నీవు నిరంజనుడు. నీవు ఇలాంటి వానికి ఈ సంసారమైనటువంటి దీంట్లో ప్రతి పర్యాయము ఈ తల్లి గర్భంలో పుట్టి నీవు ఇన్ని అవస్థలకు గురి అవుతున్నావు. The queen would put the child in the cradle and goes on singing the lullaby, goes on repeating, you are pure, unsullied water. తిరిగి పుట్టకుండా ఉండు. You are born, see that you are not born again. ఆమె ఇంక కూడా చెప్పేటువంటిది. Further she said, ఓంకారమని ఏటి ఒక తొట్లలోను Omkara is the cradle. తత్వమసి అని ఏటి పరుపుతా పరచి. The bed of Tattvamasi, that the what is spread. తత్ That the what. తత్వమసి అని ఏటి పరుపుతా పరచి. The bed of Tattvamasi. ఎరుకనే బాలుణ్ణి ఏ మరక ఉనచి. ఎరుక Awareness. వాడే పిల్లవాడు. He is the boy. ఏడు జగముల వారు ఏకమై ఊచ. All the people of the seven worlds will make him swing. జో. They sing the lullaby. ఈ విధంగా తత్వజ్ఞాన ప్రభావితం చేతనే ఆ మదాలస పుట్టిన పిల్లవాడినందరినీ కూడాను మహాజ్ఞానుడిగా రూపొందింపజేసింది. That's how the Madalasa has taken care of every child as to finally become the one of wisdom. ఇలాంటి తల్లులుగా ఈనాడు తయారు కావాలి. Mothers should be like that today. తల్లులకంతా కూడాను మదాలస వంటి గురువు చిక్కాలి. And mothers should have a teacher like Madalasa. మదాలస గొప్ప జ్ఞాని. Madalasa is one of wisdom. సంసారం అనేది ఆమెకు సంబంధం కాదు. She has nothing to do with the family కానీ life. ధర్మాన్ని నిర్వర్తించక తప్పదు. But she has to discharge her duty. కనుక ఈ విధంగా తాను ప్రవర్తిస్తూ వచ్చింది. She has been conducting herself. పుట్టిన Like ప్రతి బిడ్డను కూడాను ఈ విధంగా తీర్చిదిద్ది అరణ్యానికి పంపించింది. every newborn child is trained like that and sent to forest. నాయన, అది అరణ్యం కాదు,
Son, it is not a నీవు forest. కేవలం ప్యాలెస్ లో ఉండినంత మాత్రమున నీవు సుఖపడుతున్నావని నువ్వు భావిస్తున్నావు. Son, do you think that you are happy by staying నీ back in the సర్వ palace? సుఖములు కూడాను అరణ్యంలోనే ఉంటుండాలి. In fact, all of the comfort and happiness are there in the మనుష్య forest. సంచారం లేనటువంటి ప్రదేశము, It is not habitated. నిశ్చలమైనటువంటి ప్రదేశము, It is pure, నిర్మలమైనటువంటి ప్రదేశము, beautiful, ప్రాణమును పోషించేటువంటి ప్రదేశము. and it sustains the life. ఏమిటి ఈ ప్రాణమును పోషిస్తుంది? What is this? ఆ యొక్క అడవి యందు ఉన్నటువంటి ఒక గాలి చేత ఆక్సిజన్ ప్రాణాన్ని బ్రతికిస్తుంది. The oxygen that you get more in a forest తాను sustains వదలినటువంటి life. యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ను దూరం చేస్తుంది. The carbon dioxide exhaled is removed. అడవిలో ఉండినటువంటి వారు చాలా మంది కూడాను లాంగ్ లైఫ్ గా జీవించేటువంటి వారు. Those that live in forests have long రోగములకు life. అవకాశం లేదు, They don't suffer out of అతి disease. భాషకు అవకాశం లేదు, No chance at all. వాంఛలకు అవకాశం లేదు. No desire. కనుక ఈ విధంగా ఏకాంత వాసం చేత జీవించినట్టుని బోధిస్తూ వచ్చింది. They led the life of solitude. That was the teaching of Madalasa. ఈనాటి చిన్నపిల్లలకంతా కూడా తల్లులు ఏ విధంగా ఊపుతున్నారు. What is this song that a mother sings today for the ప్రాపంచ child? వాంఛల చేత వాళ్ళని ముంచి పెడుతున్నారు, The children are drowned in worldly desires. వాళ్ళని కృషింపజేస్తున్నారు. They are led to depression. తల్లి చెప్తుంది, The mother tells. చెల్లోన మీ మామ శనగలెయ్యంగా బాగమిమ్మని పంపే బాలకుని, చెల్లోన మీ మామ శనగలెయ్యంగా When Bengal grams are put in that tank, బాగమిమ్మని పొమ్ము బాలకుని. oh children, you go over there. ఆ మామ చెప్తాడు, వేసినాడు లేవు కోసినాడు లేవు బాగమెట్లిస్తురా బాలుడా నీకు. Oh boy, what right have you to eat because you are not there at the time of sowing the seeds, not at the time of harvest? రైట్స్ అంతా పెంచుతుంది. మా తల్లి నీ తోడ పుట్టినది కాదా, And my mother is your sister. సగవకే పోదాము ధర్మ చావిటికి కోర్టుకు పంపుతున్నాడు. And he sends him to the court. ఈ కోర్టులో ఏం చెప్తున్నారు? What he said in the court? భాగముని ఇమ్మనిది బిడ్డ నిమ్మనిది. They want partition. అంతేకాదు బిడ్డను కూడా ఇచ్చేసేయండి. And also child is to be ఈ given. విధమైనటువంటి బంధన చేత పెంచుతున్నారు ఈనాటి తల్లులు. The modern songs are full of bondage. ఇంకా పుట్టిన పిల్లవాడు మామతో జగడం వేయటము, కోర్టుకు పోవటము, ఈ తగాదాలు పెట్టుకోవటము, బిడ్డను సంపాదించుకోవటము. So the child fights with the uncle, goes to the court, and then ఇది wants to have the ఈనాటి బాలుడు child. ఎందున్నటువంటి యొక్క గర్ల్ ఫ్రెండ్షిప్. They have girlfriends now. ఎంత దుర్మార్గమైనటువంటి యొక్క ప్రవర్తన, What a bad behavior it is. ఎంత అపవిత్రమైనటువంటి ప్రవర్తన, What unsacred ఎంత అన్యాయమైనటువంటి ప్రవర్తన. is a behavior of injustice. ఇది నీవు కోరేది. Is that what you want నీ వయసు అయిన తర్వాత, when you're aged, నీ యొక్క శక్తి సామర్థ్యం నీవు బలపరుచుకున్న తర్వాత, when you're strong enough, నీ స్వతంత్ర జీవుడిగా జీవించే సమయం లోపల when you're అప్పుడు independent? నీకు కావాల్సింటే పెళ్లి చేసుకో, If you want, you can get married. వద్దని చెప్పరు. Nobody will say no. కానీ ఈ విధంగా ఎవరికో భార్య కావాల్సినటువంటి గర్ల్ను నీవు లవ్ చేయటం అనేటువంటి ఎంత పాపమైనటువంటి. A girl who is destined to be the wife of someone else, you రేపు cannot love పొద్దున her. నీ అన్నకే ఆమె భార్య కావచ్చును, Tomorrow she may be your sister-in-law. అప్పుడు నీకు వదని కదా. Then she becomes your sister-in-law. వదను భార్యగా భావించుకోవడం ఎంత పాపము. You cannot consider as ఇవన్నీ your own. కూడాను ఈనాటి బాలకులు చేసేటువంటిది, బాలులు చేసేటువంటి అన్ని కూడాను మహా పాపకరమైనటువంటి కార్యములు. All the actions that modern people do are worse to the sin. దీనికంతా చూసి తల్లిదండ్రులు సంతోషిస్తుంటారు. The parents are happy about ఏం this వాడు action. చేసుకోండి, All right, you go ahead. దమ్ముడి ఖర్చు లేకుండా పెళ్లి అయిపోతుండాది. We don't have to spend money. You can ధనం easily get కోసం married. పాట పడుతున్నారే కానీ గుణం ఏ గతి పడుతుందో యోచించుకోవటం లేదు. They are not bothered with the character, the quality and the value. ఈ విధమైన యొక్క వాతావరణం లోపల, ఈ కలియుగం లోపల మనుషులు పాడు కాకుండా ఉండడానికి ఎట్లా వీలవుతుంది? In this atmosphere, environment, మన people పిల్లలను are మనం totally కంట్రోల్ spoiled. చేయకపోతే ఇంకెవరు కంట్రోల్ చేయగలరు? If we can't control our children, who else ఆ will వయసును control? బట్టి తల్లిదండ్రులు వారిని కంట్రోల్ చేస్తూ రావాలి. Parents should control their children. సరి అయిన గౌరవ మర్యాదలు నిలిపేటువంటి యొక్క పుత్రులుగా మనం తీర్చిదిద్దాలి. Parents should mold their children as to get a good name. గౌరవ మర్యాదలు కోల్పోయినటువంటి బిడ్డలు ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? When prestige and the honor, respect of the family is lost,
కనుక మన కుటుంబానికి గౌరవాన్ని తెప్పించేటువంటి పిల్లలుగా ఉండాలి. The children should bring good name to the family. ఆ విధమైనటువంటి యొక్క తీర్చిదిద్దినటువంటిది మదాలస. Madalsa molded her children. పుట్టినప్పటి నుంచి కూడాను వారు సరైన మార్గంలో ప్రవేశపెడుతూ వచ్చింది. Right from the time of birth, children were led in the proper way. Start early, drive slowly, reach safely అని. Reach safely, she said. ఒక పొట్టకాయ పుడుతుంది. You have got the snake gourd. అది పుట్టిన తక్షణమే దానికి తగినంత రాయిని దానికి కట్టి వేస్తారు. You tie up to the snake gourd a small stone with a string. ఆ భారం చేత ఆ పొట్టగా చక్కగా తీర్చిదిద్దుతుంది. Because of the stone tied up to the snake gourd, it grows straight. ఆ పొట్లకాయే ఒక విధమైనటువంటి ఒక కట్టిన రాయే డిసిప్లిన్. This stone tied up stands for discipline. దాన్ని కట్టినప్పుడు అది డిసిప్లిన్ అటు ఇటు వంగిపోకుండా స్ట్రెయిట్ గా వచ్చేసేస్తుంది. Because of this discipline, the stone tied up, the snake gourd grows straight. తల్లిదండ్రులు ఆ విధమైనటువంటి డిసిప్లిన్ లో పెట్టాలి. The parents should keep their children under ఇష్టం వచ్చినట్టుగా discipline. వదిలిపోయినప్పుడు నీ పేరు ప్రతిష్టలే పాడైపోతుంది. Then once you allow them free, naturally కుటుంబం you యొక్క lose your గౌరవమే name. నాశనం అయిపోతుంది. The family prestige is gone. మనం పిల్లలకు స్వేచ్ఛనివ్వకూడదు. We should not give too much of freedom to ఎలాంటి children. విషయంలో స్వేచ్ఛనివ్వాలో అలాంటి దాంట్లో మాత్రం ఇవ్వాలి. We should give them freedom in that way which is expected. ఇలాంటి necessary. గౌరవ మర్యాదను మంటగలిపేటువంటి యొక్క విషయంలో మనం ఏమాత్రము స్వేచ్ఛనివ్వకూడదు. In respect to the family prestige, you should not give them freedom. అందుకనే ప్రాచీన కాలం నుండి కూడాను అటువంటి గౌరవ మర్యాదను కాపాడుకుంటూ రావటం చేతనే ఈనాడు భారతదేశము గొప్ప పేరును పొందుతూ ఉన్నది. Bharat has got a big name because of the respect and the dignity of నిరుత the family సత్యప్రౌఢి maintained. ధరణి నేన హరిశ్చంద్రుడు ఎత్తుంటి వాడు. Harishchandra, what a mighty king he is, who stood ప్రాణము పోయినా కూడా సరియే తాను అసత్యం ఆడలేదు. He is ready to sacrifice his life for అలాంటి హరిశ్చంద్రుని చంద్రమతి అనుసరిస్తూ వచ్చింది. Chandramati wife followed Harishchandra కుమారుణ్ణి అమ్ముకున్నాడు. and he sold his son. భార్యనే అమ్ముకున్నాడు హరిశ్చంద్రుడు. And Harishchandra sold out his wife చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకోవాలని. in order to hold on to truth. ఆమె కూడా అన్ని విధాలా చెప్పింది. She too said in every way, నాథ బ్రతికి ఉంటే మనం ఒడ్డు చేరుతాం, if we are alive, మరణిస్తే మునిగిపోతాం. if we are alive, we can reach the shore, or else we will die. కానీ మన ప్రతిజ్ఞలు మాత్రం మనం వదలకూడదు. But we should never give up our vow. మన జీవితం యొక్క గౌరవ మర్యాదలను మనం పాడు చేసుకోకూడదు. We should not spoil the dignity, prestige of the family. కనుకనే మనము ఈ విధంగానే పోదాం. Let's go this way. ప్రయాణం చేసుకుంటూ వెళ్లారు, కాశీకి చేరారు. They were traveling and reached Kasi. కాశీ ఎందుకు కూడాను There in Kasi, ఈ అప్పును వాడు బాధ పెడుతూ వచ్చాడు. then there were many people. He was indebted to many ఏం people. చేయాలి? భార్యను అమ్మినాడు. And he sold his wife. కడకు తానే ఒక బజార్ లోపల ఆక్షన్ కు నిలిచాడు. And he stood there in the midst of the street. ఎంత ఇస్తారు, ఎంత ఇస్తారు? He allowed himself to be sold. ఇతనికి తగినంత ధనం ఇచ్చి నన్ను మీరు కొనుక్కోండి అన్నాడు హరిశ్చంద్రుడు. Harishchandra said, you pay the money, the price, and take me. ఈ విధంగా సత్యము కోసము దేహాన్నైనా రాజ్యాన్నైనా గౌరవాన్నైనా కూడా నిలబెట్టుకొని ప్రాణత్యాగం చేస్తాడు. For truth, he was ready to sacrifice everything, even his life also. ఇలాంటి ప్రతిజ్ఞ చేత జీవితాన్ని గడిపినటువంటి వారు భారతీయులు. Bharatiyas spent their life with such a determination. అనాది కాలం నుండి కూడాను గౌరవం కోసమని తల వంచి జీవితాన్ని అంకితం గావించేటువంటి వారు. They dedicated their lives to uphold the respect of the ఈనాడు జీవితం అంటే ఏమిటో వెళ్ళికే అర్థం కాదు. modern people don't know what life is. ఏదో చదవటము, They study, ఉద్యోగాలు చేయటము, they get jobs, ధనము సంపాదించుకోవటము, earn money, చక్కగా భుజించటము, eat well, క్లబ్బులు తిరగటము, go around clubs, ఇష్టానుసారం ప్రవర్తించటము, behave as you ఇదే like. లైఫ్ అనుకుంటున్నారు. They consider this is the way of life. లైఫ్ ఈజ్ ఛాలెంజింగ్. Life is a challenge. మీట్ ఇట్. Meet it. ఎన్నో కష్టాలు నష్టాలు అన్నీ వస్తుంటాయి. వీటినంతా తట్టుకొని నెట్టుకొని ముందుకు సాగాలి. You have certain difficulties, obstacles you have to resist and proceed. మన కుటుంబ గౌరవాన్ని ఏమాత్రం కూడా తొందరపడకుండా చూసుకోవాలి. We should never lose our family respect and esteem. ఆ విధంగా ప్రాచీన కాలం నుండి ఇంత స్థితికి తెప్పించింది మన భారతీయులు పెద్దలే. The elders of the past maintained the dignity, esteem of the family. కనుక ఈనాడు కూడాను Even అలాంటి తల్లులు కావాలి. we need mothers. మదాలస అనేటువంటి తల్లులు కావాలి. We need mothers of the type of Madalasa.
అట్టి తల్లుల యొక్క ప్రోత్బలమైన కూడా వీరి ప్రవేశించాలి. They should encourage like Madalasa. ఈ మదాలస ఆదర్శంగా స్త్రీగా మనం తీసుకోవాలి. Consider Madalasa as an ideal. కనుక బిడ్డలను సాకేటువంటి విషయం లోపల మదాలస పెట్టినటువంటి యొక్క క్రమశిక్షణ ఎవ్వరూ పెట్టలేరు. The discipline enforced by Madalasa is greatest that no one would ever equal her. ఎందుకు ఈ వాంఛలు? Why desire? ఇవన్నీ స్వప్న దృశ్యములు. They are all just dreams. కలలో చూసిన మేడల మిద్దెలు కన్నులు విప్పిన లేవు కదా. The mansions that you visualize in the dream are not there in the waking state. ఇవంతా కలలో నీవు కనిపించినట్టుగా ఉన్నాయి. They all appeared in your దీనికి dream. నీవెందుకు భ్రమించాలి? Why should you be deluded? నీవెందుకు లొంగిపోవాలి? Why should you be victim to నీ them? దేహాన్ని నీవు అదుపులో నుంచుకో. Control your body. నీ మైండ్ నీవు అదుపులో నుంచుకో. Control your mind. ఈ మైండ్ ను ఉంచుకుంటూ వెళ్తే దేహమే దానికి స్వాధీనమైపోతుంది. When once you control your mind, body can be controlled. కనుక అన్నింటికంటే మొట్టమొదట దేహాభిమానము క్రమక్రమేణా Of తగ్గించుకోవాలి. all, first thing, we have to cut short our body attachment. ఈ దేహమును క్షేమంగా చూసుకోవాలి. We have to keep it healthy. దేహం యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి. The health must be maintained. విక్షాన్నం దేహరక్షాత్తం వస్త్రం శీత నివారణం ఇవి వేయాల్సిందే. The food is for the body and the clothes is for the make to be కానీ safeguard. దేహమే లక్ష్యమని దేహమే ప్రధానమని ఆత్మాభిమానమును వదులుకొని దేహం పైనే మనం లక్ష్యం పెట్టుకోకూడదు. You should not have too much of body attachment, neglecting the spirit. ఆత్మ లేనటువంటి దేహం ఎక్కడుంది? Without the spirit, Atma, where is the body? కనుకనే ఆత్మనే దీనికి అన్నింటికి మాస్టర్. Atma, the spirit, is the master. అలాంటి మాస్టర్ యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం పొందాలి. We should have the knowledge of the self. అప్పుడే మన యొక్క జీవితం అనేటువంటి ఉన్నత ఆదర్శానికి పొందుతుంది. Then our life would be ideal to the rest. విద్యార్థులారా, Students, ఈనాడు మనం గుర్తించవలసినటువంటివి today what we have to recognize, క్రమక్రమేణా మనం ఆత్మాభిమానం పెంచుకోవాలి. we have to be more and more attached లోక to the spirit. సంబంధమైనటువంటి వాంఛలను మనం పెంచుకోకూడదు. We should not have too many worldly desires. ఎప్పుడు పెంచుకోవాలో అప్పుడు దాన్ని పెంచుకోవాలి. We should have it only then when it's necessary. అనవసరంగా లేనిపోని వాంఛలంతా పెంచుకొని Having too many ఈ వాంఛల unnecessary ద్వారా desires, క్లేశములు పుట్టుకొని and we suffer. జీవితమంతా క్లేశ జీవితమేగానే తయారవుతుంది. The life is full of misery. క్లేశ జీవితం కానే కూడదు. It should not be a నీవు miserable life. మానవుడవు, You are a human being. నీవు ఆనందమయుడవు, You are one of bliss. నీవు నిరంతరము ఆనందంగానే జీవించాలి. You should live blissfully throughout. అంతేగాని విచారమునకు ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకూడదు. You should never be worried at any point. ప్రతి దానిని కూడా మనం అదుపులో పెట్టుకుంటూ రావాలి. Everything must be under control. కనుక పెద్దలైనటువంటి వారందరూ కూడా తమ బిడ్డలను తమ కుమారులను అదుపులో ఉంచాలి. Elders should control their children, exercise discipline. మన కల్చర్ యొక్క దీనిని మనం ఏమాత్రం పాడు చేయకూడదు. We should not spoil our culture. మన కుటుంబ గౌరవాన్ని మనం ఏమాత్రం కూడాను వ్యర్థం చేయకూడదు. The family respect should not be lost. ఈ ఫ్యామిలీ గౌరవం అంటే ఎంత గొప్పదో మీరు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. Family respect, how great it is, you do not know. క్రమక్రమేణా ఒక చిన్న విషయం లోపల దాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నారు. In small matters, you lose the family respect. ఏమిటి ఫ్యామిలీ? What is family? నాకంటే ఫ్యామిలీ అనుకుంటారు. You think that you are... ఈనాటి తల్లిదండ్రులు కూడా అదే విధంగానే వారికి సరైన బోధనలు చేయకుండా ఉన్నారు. Parents also not teaching them properly. సమ్మిళితమైనటువంటి కుటుంబంగా ఉండినప్పుడు, సమూహ కుటుంబంగా ఉన్నప్పుడు, When it was a joint family, జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉండినప్పుడు జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఎంతనో మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటాయి. you can learn many things in a joint family. అప్పుడే ఏదైనా కొంచెం కింద కలతలిగిలో వచ్చినా కూడా పెద్దలంతా కూడా అక్కడే ఉండి దాన్ని అదుపులో ఉంచుతారు. When there is any trouble, elders would take charge and solve the problem. కొత్తగా ఒక కుమారునికి పెళ్లి చేసేశాడు. The boy was married. ఈనాడు మ్యారేజ్ చేసిన తక్షణమే Immediately after marriage, వీనికి ఇంకొక ఇల్లు ఇవ్వాలి. he wants to have his own ఎందుకు family. ఇవ్వాలి వీనికి? Why? కుక్కల మాదిరి ప్రవర్తించడానిక? Should he behave like a dog? కాదు కాదు, నీ ఇంటిలోనే వాడిని ఉంచుకోవాలి. You should see that he is with you. నీ ఇంటిలో ఉండుకొని వారిలో ఏమైనా అంతో ఇంతో కొంచెం తగాదాలు వస్తే దాన్ని తక్షణమే తీర్చి వారిని సరిచించాలి. If there is some difference of opinion, they could be solved. ఈనాడు then and అదొక there ఫ్యాషన్ itself. అయిపోయింది. Today it's not like that. పెళ్లి అయిన తక్షణమే వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన ఒక ఇల్లు. Immediately they are married, they will have నీవు separate నివసించే family. ఇంటిలోనే ఒక రూమ్ ఇచ్చేసే వాళ్లకు Why don't you give them one room in your family? ఎంత హాయిగా ఉంటాది. They will be very వారు comfortable. పోట్లాడను కూడా పోట్లాడరు. They don't fight them. ఏదైనా పోట్లాడినా కానీ తల్లిదండ్రులకు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వారికి తెలుస్తుంది. The parents will come to know తెలిసి it అప్పుడే within దాన్ని themselves. సరిదిద్దడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. Then they will solve the ఈ problem. వృక్షం కాకమునిపై దాన్ని మొక్కగానే పెరిగి పారవేస్తారు. Before it grows, the problem is solved in the beginning itself. వేరే ఒక ఇంటికే ప్రత్యేకంగా పంపినామంటే
If you have separate family, వాడు ఏమైపోతారో ఏమిటో. what will happen to them? ఈనాటి యువకుల్లో ఒక చీటికి మాటికి చిరాకులు పట్టము, Today, youngsters, they get irritated for every simple thing. పోట్లాడుకోవటము, They fight. తర్వాత ఈమె ఇల్లు వదిలిపోవటము, తాను ఒక తట్టు వెళ్లిపోవటము, ఈ రకంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. They leave their home and want to live separate. ఈ విధంగా జరిగిపోవటం చేత జీవితం ఎంత పాడైపోతుంది. You are spoiling your life. మానవ జీవితం చాలా విలువైనటువంటిది, Human life is highly valuable. చాలా ఆదర్శవంతమైనటువంటిది, It is ideal. ఆనందమయమైనటువంటిది. One of bliss. అలాంటి జీవితాన్ని ఎందుకు మనం పాడు చేసుకోవాలి? Why should we spoil our life? కనుకనే ఏనాడైనా కూడాను తల్లిదండ్రులు గొప్పవారైనా చిన్నవారైనప్పటికీ, మన చిన్న ఇల్లు అయినప్పటికీ మన ఇంటి అందే ఉంచుకోవాలి. Parents, they may be big, rich or poor. ఏదో they have to మనకి keep ఏదో their children ఉద్యోగం with వచ్చి them. ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతే అది వేరు, కానీ ఒకే గ్రామంలో ఉండినప్పుడు వారికి ప్రత్యేకమైన ఇల్లు మనం ప్రయత్నమే చేయకూడదు. When the boy is employed and when he is transferred, ఇదంతా you can కేవలం go him to move. పాడు తల్లిదండ్రులే ఇంతవరకు పాడు చేస్తున్నారు. You have to keep your children with you. It's all వీళ్ళంతా parents who are పుత్రుల spoiled. యొక్క ద్రోహులు, వీళ్ళంతా నిజమైన తల్లిదండ్రులు కాదు. They are not true parents in the strict sense. They are spoiling their children. కనుకనే వారు సరైనటువంటి మార్గంలో ఉంటుంటే పిల్లలు పాడుగా అవడానికి అవకాశమే లేదు. If they are along the right path, children will never get spoiled. కనుక వారిని సరైన అదుపులో ఉంచాలి. They should control their children. ఈనాటి మోడర్న్ ఏజ్ లోపల ఈ అదుపే తప్పిపోయింది. In the modern age, there is no control. అంత బ్రేక్లెస్ కార్లు అయిపోయినాయి. All are like brakeless cars. ఎక్కడ పోతుందో ఎక్కడ ప్రమాదం వస్తుందో చెప్పడానికి వీళ్ళు. Where it goes, where it breaks, nobody can దీనికి say. తల్లిదండ్రులే దీనికి బ్రేక్ వేయాలి. Parents should apply brake. అప్పుడే వీరు అదుపులో వస్తారు, Then they will be controlled. వాళ్ళు బాగుపడతారు. They will be good then. అలాంటి అదుపులో పెట్టినటువంటి కుటుంబాలు ఎంతనో క్షేమంగా ఉంటున్నాయి. Where there is control, the families are very fine. కనుక ఈ కంట్రోల్ లేనటువంటి ఫ్యామిలీస్ చాలా పాడైపోయినాయి. The uncontrolled families are ruined ఇంత బ్రేక్లెస్ కార్సే. because they are brakeless cars. ఇలాంటి రీతి లోపల మనం చాలా అదుపులో ఉంచాలి. We have to keep them under control. మన వాంఛలు కానీ, Either desire మన యొక్క డిజైర్స్ కానీ, or desires, మన యొక్క అభిమానాలు కానీ, attachments, మన యొక్క గౌరవాలు కానీ respect కొంతవరకు అదుపులో పెట్టుకోవాలి. should always be under certain limits. ఉంటున్నాయి ద్వేషాలు. ఈ ద్వేషం కూడా వచ్చినంత తక్షణమే దాన్ని వదిలిపెట్టకూడదు. The moment the hatred gets in, you should not act upon దానికి it. కూడా ఒక బ్రేక్ వేయాలి. You should put a break there. కోపం వస్తుంది, You are angry. కానీ కోపం వస్తే ఎవరిని పాడు చేస్తుంది? Whom does it spoil? బయట వాడిని పాడు చేయటమే కాకుండా తన కుటుంబాన్ని కూడా పాడు చేస్తుంది. Anger spoils the other man and spoils you and your family. కోపము కలిగిన వానికి The one who is angry ఏ పనియు ఫలింపకుండు, will never be successful in ఎగ్గులు it. కలుగును, He'll have problems. పాప పనులను చేయించు, He commits sins. ఛీ పొమ్మనిపించుకుంటే చెల్లునుచుని, And he'll be put to shame. తన కలిమి భంగపుచ్చును, He loses property. తనకు గౌరవము దగ్ధము చేయును, He loses his respect. తన వారల కెడసేయును. He will be separated from his own జనులకు people. కోపము వలన సర్వము చెడుగును. Because of anger, he is a failure in all. కొంతసేపు ఓపిక పట్టుకో, Be patient enough. దాన్ని చల్లార్చుకున్న తర్వాత ముందు మార్గము చూడవచ్చు. Let the anger be pacified, then proceed. కనుకనే క్రోధాన్ని కూడా మనం కంట్రోల్ చేయాలి. You have to control your anger. ఇవన్నీ దుర్గుణముల లోపల చాలా ప్రధానమైనటువంటి యొక్క రాక్షసులు. Anger is the first demon among the remaining demons. ఇలాంటి మనం కంట్రోల్ చేస్తూ వచ్చినప్పుడే మానవ జీవితం ఆదర్శవంతమైన జీవితంగా రూపొందుతుంది. When once we control these demons, ఆనందమయమైన ideal life. జీవితంగా రూపొందుతుంది. It becomes an ideal life. కనుక పిల్లలు మాట్లాడదలిచినటువంటి వాళ్ళు కూడాను The students who want to speak, ఏదో ఊరికి భక్తి గిక్తి అని చెప్పని ఏదో రామకృష్ణ పరమహంస, వివేకానంద ఈ వీళ్ళందరి చరిత్రలు మీరు చెప్తూ కూర్చుంటే ప్రయోజనం లేదు. it's useless if you speak ఈనాటి about ప్రపంచం లోపల, in today's ఈనాటి world, సమాజం లోపల in modern ఏ society. విధమైన అవస్థలతో వీరు అశాంతి పొందుతున్నారు, What is the cause for our restlessness? ఏ విధమైనటువంటి దుఃఖాలు వీరు అనుభవిస్తున్నారు, What వీటిని గుర్తించి దానికి తగినటువంటి యొక్క సమాధానం చెప్పాలి. we have to reply, speak appropriately, finding out the reason for our suffering. సమాజంలో ఎన్నో బాధలు ఉంటుంటే వాటినంతా వదిలిపెట్టి Forgetting all the suffering in society, నీవు దేవుణ్ణి స్మరించు, you think of God, భజనలు చెయ్యి do bhajans. అని చెప్తూ కూర్చుంటే ఎట్ట భజన చేయగలరు వారు? If you say, is it possible to do bhajans? చుట్టూ బాధలంతా ఉంటున్నప్పుడు వీడు భజన చేసుకుంటూ కూర్చుంటాడా? When you are surrounded by problems, can you do bhajans? మొట్టమొదటి ఆ బాధలను నివారణ గావించు, First to solve your problem, తర్వాత వాడే భజన చేస్తుంటాడు. then he can do bhajans. కనుక మనం భక్తి 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 అని ఈ భక్తి కూడా ఒక పెడమార్గం పడుతుండాలి.
Devotion is also taken in a perverted way. మొట్టమొదటి మన గౌరవాన్ని మనం నిలుపుకోవాలి. First we should uphold our respect. మన మర్యాదను మనం కాపాడుకోవాలి. Keep the name of the family. సానుభూతిని మనం పెంచుకోవాలి. We should have sympathy. సహనమును అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. We should progress. సహన సానుభూతులు లేనటువంటి కుటుంబంలో ఏమాత్రం కూడా శాంతి ఉండదు. Where there is no forgiveness and sympathy, there is no peace in the family. సహన సానుభూతులు ఏ విధంగా మనం సాధించాలనేటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి. We have to achieve these two, the sympathy and అప్పుడే forgiveness. గౌరవమైనటువంటి ఫ్యామిలీగా రూపొందుతుంది. Then our family enjoys ధనం respect. సంపాదించుకున్నాం, ధనం వస్తే నీకు శాంతినిస్తుందా? Do you think money gives you peace? ధనం వల్ల ఏనాటికి నీ శాంతి మనకు లభించదు. There will never be peace by money. చాలా మంది ఈనాడు టౌన్ లోపల గాని చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు గాని ధనం సంపాదించాలి. Today in this world, all youngsters, educated people want to ఏ earn విధంగా money. ధనం సంపాదిస్తున్నారు? What are they earning? గుణాన్ని అమ్ముకుంటున్నారు, ధనాన్ని సాధిస్తున్నారు. They go on selling out their own values, the ఈ quality. గౌరవాన్ని అమ్ముకున్న తర్వాత ఈ ధనం ఎందుకు కాల్చున్నా? Without respect, what for is the money? ధనం లేకపోయినా పర్వాలేదు. Doesn't matter if you don't have money. నీవు గంజి తాగినా కూడా నువ్వు సంతోషమే. If you take part in rice, that is enough. గౌరవాన్ని నిలుపుకో. Hold on to the respect. మర్యాదగా బ్రతుకు. Lead family in manner. కుటుంబం యొక్క ఆనందాన్ని నువ్వు పెంచు. And see that all మనీ కమ్స్ అండ్ గోస్. money comes and బట్ goes. మొరాలిటీ, But morality? అది కూడా నువ్వు పోతే ఏం ప్రయోజనము? If morality is lost, what for the ఆ rest? నీతి నిజాయితీని మనం పెంచుకోవాలి. The morality is most important. ఇది ఈనాడు మానవునికి కావలసినటువంటి యొక్క గొప్ప విద్యలు. This is the highest form of education necessary ఉపన్యాసాలు today. చెప్పి పెద్ద పెద్ద వారి యొక్క చరిత్రలంతా కూడా ఆదర్శాలు చెప్పినంత మాత్రం ప్రయోజనం లేదు. It is no use by mere ఏ lecturing. సమయంలో ఎట్టి ఆదర్శాలు బోధించాలో అలాంటి ఆదర్శాలు బోధించాలి. We have to teach regarding the ideals appropriate to the ఆ time. బిడ్డను ఏ విధంగా పెంచాలి, ఏ విధమైన పేరు పెట్టాలి, పేరు పెట్టారు. The child is named. How కానీ పేరుకు తగినటువంటి ప్రవర్తన బిడ్డలో ఉంటుందా? do you mean that the child will have the behavior appropriate to the name given? పేరు ధర్మరాజు, పెరువేప విత్తుండ్రుని. ధర్మరాజు అని పేరు పెడితే వేప విత్తనం మాదిరి చేదుగా ఉంటున్నాడు వాడు. And his name is Dharmarazu, but all his behavior is bitter. కనుక పేరుకు తగినటువంటి ప్రవర్తన ఉండాలి. Our behavior should be ఆ proportionate పేరు to the పెట్టే name. సమయంలోనే వీని ప్రవర్తనను దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. Keep in view the behavior and then name. ఆ దృష్టిలో పెట్టుకొని వానికి పేరు పెట్టాలి. And keeping that in view, name the ఈనాడు child. అవన్నీ ఏమి లేదు. Such things are not there ఏ today. సినిమాలోనో ఏ నావెల్స్ లోనో ఆ పేర్లంతా చదువుతారు. ఈ పేరు బాగుంది, ఆ పేరు బాగుంది, ఆ పేర్లు బాగుంటే ప్రయోజనం ఏమిటి? They find some names in the novels and films and కానీ name ఈ the child. మంచి పేరుకు తగినటువంటి విరుద్ధమైనటువంటి యొక్క ప్రవర్తన జరుగుతూ ఉంటుంది. But the child behaves in a contradictory way. కనుకనే పేరుకు తగినటువంటి ప్రవర్తనను నడిపించాలి వాళ్ళలో. And the behavior should be in accordance with the అదే name given. నిజమైనటువంటి తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆదర్శము. This is the ideal to be observed by parents. అప్పుడే ఈ పేరు పెట్టినందుకు సార్థకము. And there lies the true meaning. ఈనాడు in naming ఎక్కడ them. పోయినప్పటికీ You may go anywhere. పిల్లలు చెడిపోయినారంటే When children are spoiled, దీనికి మూల కారణం ఇంటిలో తల్లిదండ్రులే. the parents are the main cause. ఈ తల్లిదండ్రులే కానీ సరైన అదుపులో ఉంటే వీడు చెడిపోవడానికి ఏమాత్రం అవకాశం ఉండదు. If the parents are disciplined, children also will be disciplined. కనుకనే మొట్టమొదటి తల్లిదండ్రులు దీనికి తగినటువంటి యొక్క శ్రద్ధను వహించాలి. Therefore, the parents should take interest first. అదే నిజమైనటువంటి శాంతి లోకానికి. That confers peace to the world. ఈనాడు సమాజం ఎట్లా ఉంటుండాలి? How is the present day society? చాలా అల్లకల్లోలంగా అగ్నిగుండంగా రూపొందింది. It is agitated, full of flames and fire. ఇలాంటి సమాజం నందు ఏ విధమైనటువంటి శాంతిని మనం నెలకొల్పాలి? How to establish peace in society? ఏ విధమైనటువంటి ఆదర్శాన్ని మనం నిరూపించాలి? How to be ideal in society? దీన్ని మనం యోచించాలి. This we should ponder over. సమాజం ఏమైపోతే నాకేమి? What will happen to me? Let anything happen to గ్రామం me. ఏమైపోతే నాకేమి? Let anything happen నేను anywhere. మాత్రం బాగుంటే చాలు. I should be fine. నీవెక్కడున్నావు? Where are you? ఈ సమాజం నుండే ఉంటున్నావు. You are in ఈ society. సమాజంలో నీ ఒక మెంబరే. You are a member in this society. సమాజంలో నీ ఒక వ్యక్తిగా ఉంటుంది. సమాజం ఏమైపోతే ఏమని అనుకోవటం చాలా పొరపాటు. It's a mistake if you think that you are not bothered of the సమాజం progress యొక్క society. బాధ్యతంతా నీవు వహించాలి. You have to take the responsibility of the society. మానవ సమాజం లోపల మానవుడే చాలా ప్రధానమైనటువంటి మాడు. Man is most important in society. అలాంటి మానవత్వాన్ని నీవు విసర్జించుకొని
You give up human value. పశుత్వంగా నీవు జీవిస్తుంటే ప్రయోజనం ఏమిటి? And if you lead life like there is an animal, what for? మొట్టమొదటి నీవు గుర్తించవలసింది ఏమిటి? నేను పశువుని కాదు, నేను మనిషిని. First you should know that I am not animal, but I am a man. నేను మనిషిని అనుకున్నప్పుడు మనిషికి తగినటువంటి ప్రవర్తన చేయి. When once you think that you are a human, you should have human నేను behavior. మనిషిని అనుకుని పశువు వలె ప్రవర్తిస్తే నీవు ఎట్ట మనిషి అవుతావు? Being a human, if you act like animal, how can you be a human? కనుక నీవు మనిషిగా భావించి మనిషిగా ప్రవర్తించు. Be a human and act in a human way. మనిషిగా అనగా సమాజంలో గౌరవాన్ని సాధించాలి. And see that you are respected in ఎక్కడ society. వెళ్ళినప్పటికీ నీవు మంచి పేరుని తెచ్చుకోవాలి. You may go anywhere, get a good మంచి name. నడతను నీవు పెంచుకోవాలి. Have good behavior. మంచి మాటలు చెప్పాలి. Speak nicely. మంచి పనులు చేయాలి. Do good actions. ధనమును సంపాదించడం కోసం గొప్పతనం కాదు. Nothing great in earning money. చాలా మంది విదేశాలకు వెళ్లి ధనమును సంపాదించుకుంటున్నారు. Many people go abroad and ఎందుకు ఈ earn. బిచ్చమెత్తినటువంటి ధనము? Why should they beg and earn? ఆ బిచ్చం నీ దేశంలోనే నువ్వు చేయవచ్చును కదా. You can even beg in this country. నీ దేశంలోనే నీ దేశ సేవ చేసి You serve this country. నీకు కావలసినంత కూడా ధనమును సంపాదించుకొని Earn money. You need. సుఖంగా ఉంటుంది. ఎవరు వద్దంటారు? Earn money and be happy. Nobody can deny ఎక్కడ that. పోయినా కూడా నువ్వు ఏ దేశం వెళ్ళినాక ధనం 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 ధనం. They may go anywhere. They concentrate on money. ఈ ధనం కోసమో మనం జీవితం ఎత్తాము. Are we born for గుణం money? కోసం మనం ఎత్తాము. We are born for values. గుణాన్ని పోషించుకోలేనటువంటి ధనం ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? If we cannot hold on to our values, what for is money? కేవలం ధనం కోసం పోతుంటారు. We go for money. అక్కడ పోయి ఏ పని చేస్తారో మనకి ఏమీ అర్థం కాదు. What job they do, we don't know. ఒక్కొక్క సమయం లోపల ధనం లేక For want of money, హోటల్ లోపల కప్స్ అంతా కడుగుతూ ఉంటారు. they also wash the cups in ఎవరు? the hotel. గొప్ప విద్యావంతులే. Highly educated people. అక్కడికి వెళ్లి ఈ కప్స్ కడిగి జీవించుకునే బదులు నీ ఇంటి లోపల కుండలు కడిగి నీవు జీవించు. Instead of going abroad and wash cups, better you wash pots. నీ and తల్లికైనా నీవు సంతోషపెట్టు. you can make your parents happy. ఆ కుండలు తోమి తల్లికి నీవు సుఖపెట్టు. Wash the vessels and make your mother అది happy. చేయటం లేదు. You don't do that. నేను అమెరికాలో ఉంటున్నాను I'm in America. అనేది వంటింటికి కూడా పోరు. And they don't go to kitchen. డైనింగ్ హాల్కి పోతారు, టేబుల్ పైన కూర్చుంటారు. They go to the dining hall and sit on the table. ఇదే నీవు చదివినందుకు తగినటువంటి ఒక గుణము. Is that the quality ఇదే of an నీవు educated man? నిరూపించేటువంటి వినయము. Is that humility? చీ 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 చీ. What a ఇలాంటి shame. వాడిని చూసి బయటకు పంపించాలి. గెట్ అవుట్ అనాలా. We should neck them out. Such fellows should be necked out. తల్లిదండ్రులకు గౌరవం ఇవ్వలేనటువంటి ఒక కుమారుడు పుట్టి ప్రయోజనం ఏమిటి? If the son cannot bring good name to the parents, what for? ధనమును సంపాదించుకో. You can earn money. కానీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నీ తల్లిదండ్రుల యొక్క గౌరవాన్ని నీవు చూసుకో. And respect your parents when you return home. ఈ తల్లిదండ్రుల గౌరవాన్ని ఏమాత్రము పాటించడం లేదు. And you don't respect your parents. ఇలాంటి పిల్లలుగా తయారైపోతున్నారు. You are children of this sort. కనుకనే నాకు ఇదే ఒక పెద్ద బాధగా ఉంటుంటాది. This has been a ఈ constant పిల్లల్ని worry. ఏ రీతిగా సరిదిద్దాలి? How to correct them? ఈ విధంగా చెప్తే గాని వారు సరిపడటానికి వీలు లేదు. Bhagavan wants to teach you like this directly. ఎవరు చెప్పరు, Nobody will tell. చెప్తే వినరు. And they don't pay heed to their కనుకనే words. నేను ఈనాడు కొంత వరకు కూడా ప్రవర్తించుకుంటూ ప్రజలకంతా కూడా నిత్యానుభవంలో ఉండవలసినటువంటి విషయాలు ఏమిటో అవి నేను బోధిస్తున్నాను. Bhagavan is teaching all the necessities, needs to our ఊరికే daily భక్తి, life. జ్ఞాన వైరాగ్యాలు బోధించి ప్రయోజనం లేదు. No use in teaching about devotion, renunciation and wisdom. నీకు మంచితనమును బోధిస్తే దాంతో భక్తి దాని పాటిగా లేదు. You should be taught how to be good so that you can be a devotee. నీవు గుడ్ బాయ్ తయారు కా. You should be a good boy. అప్పుడే నీకు గుడ్ ప్రవర్తన వస్తుంది. Then you will have good conduct. గుడ్ బాయ్ గా తయారు కాకుండా Without being a good boy, కేవలము గుడ్ మ్యాన్ గా ఉంటున్నానంటే దీని గుడ్డితనం ఏమిటి? how can you say that you are a good man without being good? నీవు ప్రవర్తన మంచిదిగా ఉండాలి. Have good behavior. ఊరికి బయటికి పోయి వచ్చినందుకు ఆదర్శాన్ని నీవు నిరూపించాలి. Having gone out, you should be an ideal there. అది నీ యొక్క విద్యకు వినయము. That is the true అదే నీ hallmark of విద్యకు education. విలువ. There lies the value of your studies. కనుక విద్యార్థులారా, So students, పవిత్రమైనటువంటి యొక్క జీవితమును ఎంత పవిత్రమైనటువంటి ఆచరణతో మనం జీవించాలి. the sacred life has to be led on sacred lines. అదే నిజమైనటువంటి జీవితము. That is true life. కనుక So, నిత్య జీవితంలో ఈనాడు ఏది చాలా అనవసరంగా ఉంటుండాయో వాటిని తీసి పారవేయాలి. in our daily life,
What are that are not necessary? must ఏది be ఇప్పుడు dropped. మనకు జగత్తుకు సమాజమునకు అవసరమో దాన్ని మనం నెరవేర్చాలి. What is that essential for the society and the country? నా must be సొసైటీ accepted. చెడిపోతే నేను చెడిపోయినటువంటి వాడు అవుతాను. If the society is spoiled, I am spoiled then. కనుక నీ టెల్ మీ యువర్ కంపెనీ ఐ షల్ టెల్ యూ వాట్ యు ఆర్ అని నీవు కూడా నువ్వు దాంతో సమానమైనటువంటి వాడు అవుతావు. As is the company, so you become. కనుక నీవు మంచి ప్రవర్తనతో నీవు జీవించు. Have good behavior and lead your life. ఆదర్శవంతమైనటువంటి పుత్రుడిగా తయారు కా. Be an ideal son. ఆదర్శవంతమైనటువంటి మనిషిగా నీవు రూపొందు. Be an ideal man. అప్పుడే నీకు గౌరవము మర్యాద. Then you will be respected. నీ భారతీయ సంస్కృతిని గురించి నీవు గుర్తించడానికి ఏమాత్రం ప్రయత్నించడం లేదు. You are not making effort to know the culture of ఈ your own సంస్కృతి ఎంత country. పవిత్రమైనటువంటిది. How sacred is this? కానీ ఆ సంస్కృతిని వాడు చూడటం లేదు. You don't think of it. బయట సంస్కృతి అంటే వాడు ఎంత స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నారు, ఎంత సంపాదిస్తున్నారు, ఎంత పెద్ద కారులో పోతున్నారు, దీన్ని చూసి నువ్వు భ్రమిస్తున్నావు. You are carried away by the foreign culture. You think of their freedom. ఈనాడు పిల్లలందరూ కూడా అదే రీతిగా తయారవుతున్నారు. Students today are all like that. ఇంటిలో అమ్మ ప్రేమతో వండినటువంటి ఇంత పప్పు అన్నం ఉంటుంటే దాంతో ఎంత కడుపు నిండైనా తినచ్చు. Mother who cooks with all love and affection, you can కానీ eat ఇంటిలో all the వండిన పంచపంచ preparations. పరిమాణాలు ప్రక్కకు నెట్టేస్తున్నారు. But you brush them all aside. బయట ఇంటిలో ఉన్నటువంటి పాచిపోయిన పప్పు అయినా తింటున్నారు. But you are prepared to eat the rotten stuff available in the neighboring house. ఎవరిది వారికి తోచదు. No one thinks on his ఒక own. చిన్న ఉదాహరణము. A small example. ఒకటి మెడిసిన్ షాపు, One is a medical shop. ప్రక్కన ఒక హోటల్. By its side is a hotel. ఈ ఇద్దరికి ప్రక్కన ఉంటుండాలి. Both are side by side. ఈ మెడిసిన్ షాప్ లో ఉండేటువంటి వాడు The medical shop fellow, ఆ మెడికల్ షాప్ లో కూర్చొని వాడికి తలనొప్పి వచ్చేసేసింది. because he was sitting there constantly, he had a వాడు headache. ప్రక్కన ఉన్నటువంటి హోటల్లో ప్రవేశించి, He got into the సార్ neighboring నేను hotel. కూర్చొని నాకు హెడేక్ వచ్చేసింది, ఒక హాట్ కప్ కాఫీ ఇవ్వండి అంటాడు. He said, I am suffering because of headache. Give me hot coffee. సరే హోటల్ వాడు వస్తాడు. The hotel fellow comes. అయ్యా నేను వడ్డించి నాకు తలనొప్పిగా ఉంటుండాలి, ఒక శాడోన్ పిల్లి ఇవ్వండి సార్ అంటాడు. He said, I cooked continuously. I have been serving everybody. Now I am suffering from ఆ headache. హోటల్ Give వాడికి me తలనొప్పి Saradin పోవాలంటే tablet. వీళ్ళు శాడోన్ పిల్లి కావాలి. So one needs cup of coffee, other needs ఈ Saradin మెడికల్ tablet. షాప్ వాడికి తలనొప్పి పోవాలంటే హాట్ కప్ కాఫీ కావాలి. The medical shop proprietor needs hot cup of ఇద్దరికి coffee. తలనొప్పులే. Both of them are ఈ suffering from రెండు headache. తలనొప్పిని నివారణ చేసేటువంటివే. And they should be cured. తన హోటల్లోనే తాను ఎందుకు కప్పు టీ తాకూడదు? Why can't he take cup of coffee available in his hotel? దానికి తనకి ఇష్టం లేదు. No, he doesn't want to. తాను వండినటువంటిదే తనకి ఇష్టం లేదు. That which is available, he doesn't బయట like. వాడిది చాలా రుచి. The one, the neighbor is so nice, tasty. ఈ విధంగా పిల్లలు తయారైపోతున్నారు. Students are like this. తల్లిదండ్రులు కుట్టించినటువంటి గుడ్డలు వేసుకోవడానికి ఇష్టం ఉండదు. And you don't like the dress నా given by your స్నేహితుడు parents. ఒక క్లాస్ ఒక రకమైనటువంటి చొక్కా తొడుక్కున్నాడు. And he bought one type of specific shirt. ఆ చొక్కా ఎట్లా ఉందంటే అన్ని రంగులుగా It ఉంటుంది. is multicolored. ఆ చొక్కా వేసుకుని బజార్లో పోతుంటే పశువులు కూడా పరిగెత్తిపోతాయి, When you wear this multicolored shirt, your cows also will run బెదిరికొని away. పోతాయి. And they will be afraid of this fellow. ఆ విధమైనటువంటి వీరికి లైక్ చేస్తున్నారు. And you like such dresses. నిర్మలమైన నిశ్చలమైన నిస్వార్థమైన ప్రేమతత్వాన్ని బోధించేటువంటి ఒక వైట్ డ్రెస్ ఎంత హాయిగా The ఉంటాయి. white dress is so comfortable and convenient. నాట్ కన్వీనియంట్. కానీ నిర్మలత్వాన్ని ప్రకటింపజేస్తుంది, It stands for purity. నిస్వార్థాన్ని ప్రకటింపజేస్తుంది. It stands for ఏ selflessness. కించిత్ డస్ట్ వచ్చి చేతకుడును తక్షణమే దాన్ని కడిగేస్తావు. And immediately the moment there is dust there, you clean it. రంగులు ఉండేటువంటి చొక్కాలకి వేసుకుంటే ఎంత డస్ట్ అయిపోయినా కూడా 10 దినాలు వేసుకున్నా దాన్నే వేసుకుంటారు తిరిగి. But colored dress you can wear continuously for 10 కారణం days. ఏమిటి? ఆ డస్ట్ కనిపించదు. Because you don't see any వీళ్ళకి అది dust. లైక్ మా చొక్కా డస్ట్ ఎవరికి కనిపించడం లేదు. The dust that is there to my dress is not watched by anybody. ఇదే మనం చూడవలసింది. Is that what we should మన see? డస్ట్ ను ఇతరులు చూస్తున్నారేమని భయపెట్టుకోకూడదా? And should we not be afraid of others who watch అది this లేదు. dress? ఒక చూసినా చూడకపోయినా కానీ మన డస్టే. Whether watched or not, dust is dust. కాబట్టి డస్ట్ అంత దూరం చెయ్యాలి. Get away from this అప్పుడే dust. నీ మనసు కూడా ఒక రెస్ట్ చిక్కుతుంది. Then the mind will have rest. అదే నిజమైన శాంతి. There lies శాంతిని పొందడానికి ఏ మార్గంలో ఎటువంటి ప్రవర్తనలో మనం దాన్ని తెలుసుకొని ఆ ప్రవర్తనకు తగినటువంటి యొక్క పరివర్తన చెయ్యాలి. We should know the path leading to peace and the behavior expected. విద్యార్థులారా, Students,
మున్ముందు మీరేమైనా కూడా ఉపన్యాసాలు చెప్పదలుచుకుంటే In future, if you want to give భారత lectures, భాగవత రామాయణాల గురించినటువంటి మంచిదాన్ని కొంచెం ఆదర్శంగా చెప్పండి, తప్పు లేదు. you can speak of references from epic. కానీ ప్రజెంట్ పరిస్థితిని గురించి, సమాజం యొక్క చిక్కుల గురించి, సమాజం యొక్క అశాంతిని గురించి కొంతవరకు మీరు విచారం చేయాలి. You should also inquire about the present society, the problems of the society. నీవు సొసైటీలో పుట్టావు, You are born in నీవు society. సొసైటీలో పెరిగినావు, You grow in నువ్వు సొసైటీలో జీవిస్తున్నావు. You are living in society. కాబట్టి ఆ సొసైటీని మంచిదిగా నీవు తీర్చిదిద్దాలి. And see that society is good. అప్పుడే నీవు సరైన విద్యావంతుడిగా తయారవుతావు. Then only you can call yourself ఆదర్శవంతమైన educated. విద్యార్థిగా తయారు You will be కావాలి. an ideal student. అప్పుడు తగినటువంటి పేరు, Then that gets ఆ you గౌరవాన్ని good మాత్రం name. మనం పెంచుకోవాలి. Keep up that respect. కనుక So, మనము ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది కేవలం ప్రధానం కాదు, అంతా ఆధ్యాత్మికమే. everything is spiritual. జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక కానటువంటిది లేనే లేదు. There is nothing that is not ప్రతి ఒక్కటి spiritual. కూడా ఆధ్యాత్మికమే. Every simple matter మన is నడక spiritual. ఆధ్యాత్మికమే, మన వ్రాత ఆధ్యాత్మికమే, Writing is మన spiritual. చదవటం ఆధ్యాత్మికమే, Reading is మన spiritual. తినటం ఆధ్యాత్మికమే, Eating is spiritual. ఉండటం ఆధ్యాత్మికం, అంతా ఆధ్యాత్మికమే. Everything is spiritual. అన్నింటి ఎందుకు దైవత్వము అంతర్లీనమై ఉన్నాడు. God is the undercurrent in all. కనుక అంతర్లీనమైనటువంటి ఒక దైవత్వాన్ని మర్చిపోయి బహిర్ముఖంగా చేసేటువంటివి మనం భక్తిగా భావించకూడదు. We should not consider the external as the divine. The undercurrent God must be noticed. కాబట్టి నా వెంటనే జంటనే ఇంటనే కంటనే ఉంటున్నాడు భగవంతుడు అనే సత్యాన్ని నీవు విశ్వసించాలి. We should have full faith in the truth that God is with me, above me, below me, ఎవరు around లేకుండా me. నీవు ఒకడే ఉండినప్పటికీ నీవు చాలా శాంతిగా ఉండాలి. You can be at peace even if you are alone. ఇది రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని నీకు నువ్వు ప్రశ్న వేసుకోవాలి. Now put a question, is it right or నీలో wrong? ఉన్న దోషాన్ని ఎవరు చెప్పకమునిపై తీసి పారవేయాలి. Without being pointed out by others, remove your own defects. నీలో మంచితనం ఎవరొచ్చి దీన్ని దోషించక చేసినా దాన్ని ఏమాత్రము తీసుకోకూడదు. And if anything that's not in you, దాన్ని don't be చక్కగా worried. పోషించుకో. And keep up, foster your own quality. మంచిని పెంచుకో, Grow, చెడ్డను తుంచుకో. grow in value, cut ఈ off that విధంగా which is జీవించినప్పుడే bad. మానవత్వం కూడాను ఆదర్శవంతమైన మానవత్వంగా జీవిస్తారు. Then the human life would be certainly ideal. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. బయట ఉన్న వాతావరణం మీకు ఏమాత్రమో తెలియదు. You don't know the environment బయట outside. చాలా అసహ్యంగా ఉంటుండాలి. The environment outside is disgusting. వాళ్ళ ప్రవర్తన చూస్తే మరింత అసహ్యంగా The ఉంటుంటారు. behavior is awful. కనుక మీరు ఎవరేమనుకున్నా సరియే, నువ్వు మంచి ప్రవర్తనతో బతుకు. Let anyone think in any way, but you have good conduct. నీవు సరైన ఉత్తమ పేరుని తెచ్చుకో. You should get a good name. అప్పుడే స్వామికి ఆనందము. Then that makes Swami happy. ఫలాని స్కూల్లో చదివినటువంటి పిల్లవాడు, Student who ఫలాని studies, కాలేజీలో పాస్ అయినటువంటి పిల్లవాడు, a student who passed, ఫలా స్వామిని అనుసరిస్తూ ఉండేటువంటి the వాడు, one who followed ఫలా Swami, స్వామి యొక్క భక్తుడు ఇతను, A స్వామి యొక్క devotee. భజన చేసేటువంటి వాడు అనుకున్నప్పుడు దానికి తగినటువంటి గౌరవాన్ని తెచ్చుకోవాలి. when once people say that you are a devotee of Bhagwan, that you followed Bhagwan, that you are a student of this అది institution, నీవు you should స్వామి get a యొక్క good name. విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని సంపాదించుకోవచ్చు. అది This what you should get as a student. నీవు స్టూడెంట్ గా ఉంటున్నప్పుడు ఈ స్టూడెంట్ తగినటువంటి విలువలు సంపాదించుకోవాలి. As a student, have the values of the కేవలం student. ఇక్కడ ఉండినంత మాత్రమే స్టూడెంట్ కాదు, You are not merely a student. ఎక్కడ పోయినా నీవు సాయి స్టూడెంట్ గానే ఉంటుండాలి. You may be anywhere, be చాలా an మంది ideal నాకు Sai తెలిసిన ఇప్పుడు student. ఇక్కడ ఉన్నంత వరకు స్టూడెంట్ గా ఉంటుంటారు, You remain a student బయటికి here. పోతే స్టూపిడ్ అయిపోతారు. But outside when you are, you become a stupid. ఆ స్టూపిడ్ అనేటువంటిది కాకూడదు, You should never be a స్టూడెంట్ stupid. గానే ఉంటుండాలి. You should continue to be a ఎక్కడ student. పోయినా ఎవరేమన్నా కూడా నువ్వు ధైర్యంగా దాన్ని ఎదుర్కోవాలి. You can face with all the courage. అప్పుడే దీనికి తగినటువంటి గౌరవం వస్తుంది. Then you get all the respect. మనలో మంచిని ఎవరేమనుకుంటే మనకేమి, If you are good within, దేనికి you don't bother about భయపడనక్కర్లేదు. anybody. దేనికి నీ భయపడనక్కర్లేదు. Don't be afraid of anybody. ఫియర్లెస్ గా ఉంటుండాలి. You be fearless. అదే ముఖ్యమైనటువంటిది. That is important. కనుక So, ఈ నిత్యము మనం జరిగేటువంటి విషయాల లోపల in our daily నిత్య life, జీవితంలో ఏది చాలా అవస్థగా ఉంటుండదో, ఏది అవసరంగా ఉంటుండదో దానికి తగినటువంటి యొక్క ప్రవర్తన మీరు చేయాలి. what is essential in our daily life must be noticed, must be taken note of. గోవింద హరే గోపాల హరే హే గోపి గోపాల.
Baba